جرمنی کی میں تازہ ترین نفسیاتی رپورٹ بتا رہا ہوں جو اپنی بچوں کی یادداشت بڑھانا چاہتے ہیں، ذہانت اور سیکھنے کی صلاحیت، ایک پل میں بندہ سیکھ جائے، بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یادداشت بڑھ جائے، صلاحیتیں بڑھ جائیں، صفات بڑھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی دھونی دیں، اگربتی کی یا عود کی دھونی دیں۔ یہ تازہ ترین میرے پاس یہ سائنس کی رپورٹ پڑی ہے، تازہ ترین پڑی ہے۔ گھر مہکا ہوا ہو، کوئی اگربتی ہو، کوئی خوشبو ہو، کوئی دھونی ہو، گھر مہکا ہوا ہو۔ یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، حقیقت ہے۔ میرے آقا نے خوشبو کو پسند فرمایا ہے اور بڑی بڑی ہستیوں کی محفلیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور بڑی ہستیوں کی محفلیں ہوتی تھیں، بڑی ہستیوں کی تو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی، بڑی ہستیوں کی، اہل البیت، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، ان ہستیوں کی محفلوں کو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی۔ ہمارے پاس آج سستی ترین خوشبو کی دھنی اگربتی ہے، عود میسر ہے، عود ہو جائے۔ اگر نسلوں کی ذہانت بڑھانا چاہتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، میں آج چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگر بڑھانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں اور دھونی ایسی جگہ دیں جہاں پردے لٹکے ہوئے نہ ہوں، آگ کا خطرہ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی لکڑی نہ ہو، کوئی چادر نہ ہو، کوئی ایسی جگہ دھونی، خوشبو ہو گھر میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک گھر میں گیا میں، کہنے لگے کہ گھر میں مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سنائے مجھے احوال اپنے۔ میں نے کچھ اعمال بتائے اور ساتھ یہ بھی انہیں کہا کہ اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں، اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں، خوشبو سے مہکائیں۔ اور خوشبو کی میں نے ترکیب بتائی کہ آپ کو عود مل جائے، کوئی چیز مل جائے، آپ کو اگر آپ کو کوئی مل جائے وہ کریں، اس کو لگائیں۔ مجھ سے کہنے لگے ہمارے گھر میں غیر محسوس طریقے سے کچھ کام ہونا شروع ہو گئے، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، دروازے ہلنے لگتے ہیں، ابھی بھی ایک دروازہ ہلا ہے، چیزیں یہ ہو جاتی ہیں، کبھی وہ ہو جاتی ہیں، کبھی چیز پڑی ادھر ہوتی ہے، ملتی ادھر ہے۔ نقصان والی چیز نہیں، پریشانی والی چیز نہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہونا، خوشبو کا اہتمام کریں۔ انہوں نے خوشبو کا اہتمام کیا، چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی، کچھ ان کو خوف بھی آنا شروع ہو گیا۔ ایک فطری امر ہے، خوف فطری چیز ہے، انہیں خوف آنا شروع ہو گیا۔ یہ خوف اور ایک تجسس کی کیفیت تھی، اسی میں رہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کرو، سوتے ہوئے نا
11 दफा कलमा पढ़ के या 3 दफा कलमा और 3 दफा दरूद पाक पढ़ के उन हस्तियों को हदिया कर दो। उनसे कहें आप जो भी हैं हमें जरा बता दें, हम खौफजदा होते हैं, हम परेशान होते हैं, आप बता दें। ये सारे घर वाले ये करके सो जाया कर। सो गए। घर के एक फर्द ने ख्वाब देखा कि घर में छोटे छोटे बंदे हैं, ऐसे छोटे छोटे से बंदे हैं और हर घर की चौखट पे वो बैठे हैं। कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है। कहते हैं सर भी हिला रहे थे, यूं जिक्र कर रहे थे। अचानक उन सब ने सारा अमल छोड़ दिया और मेरी तरफ मुतवज्जे होके कहने लगे हमें तुम्हारे घर की खुशबू अच्छी लगती है, हमारी ग़िज़ा है, हमारी खुराक है, हम तुम्हें नुकसान नहीं देंगे, बल्कि ये देखो। ऐसे पकड़ के ना एक कहा कि कुत्ते के बच्चे की तरह एक चीज थी, ऐसे टांगे हिला रही थे, यानी थी कोई और बला, पता नहीं क्या थी। देखो तुम्हारे घर से ये बला थी, इसकी वजह से बीमारियां थी। दूसरे ने पकड़ा एक और चीज, कोई जानवर था, वो उसकी आवाजें चीखें निकल रही थी जैसे कोई किसी चीज को मारा या दबाया जाए। देखो ये बला थी, ये तेरे घर के रिस्क को खा रही थी, अब तेरा घर वसी हो जाएगा रिस्क। दूसरे ने ये निकाली, तीसरे ने ये उठाई, तीसरे ने कुछ तावीज दिखाई, ये तावीज थे तुम्हारे लिए किए थे और फलां जगह दूर दबे हुए थे, हमने निकाल लिए, इनको ठंडा कर दिया। ये हर जिन ने, हर उस मखलूक ने, जो थे तो जिन, उस मखलूक ने इस बंदे को बताया ये हमने ये किया, दूसरे ने कहा हमने ये किया, हर ने अपने कारनामे बताए और वो हर कारनामा इनकी खिदमत थी, इस घर वाले की खिदमत थी। ये जो घर वाले थे ना, इनकी खिदमत थी। मेरी जिंदगी तो वाकयात में बीती हुई है। मुझे तो लोग सिखाते भी हैं, लोग बताते भी हैं। तालिब इल्म जो हुआ, कहने लगे बस ये सारी चीजें हैं, हम तेरे घर में हैं। बाज़ औक़ात ना हम चलते फिरते हैं, कुछ चीज इधर उधर हो जाती है घर में, परेशान ना होना, हम तेरा नुकसान नहीं करेंगे। फिर उन्होंने, जर्मनी के माहिरीन ने 54 तालिब इल्मों के 2 ग्रुप बनाए, 54 उन पे कई नफ्सियाती तजर्बे किए। उन तालिब इल्मों की मादरी जुबान जर्मनी थी, लेकिन उन्हें स्कूल में इंग्लिश अल्फाज भी सिखाए जा रहे थे। पहले तजर्बे में एक ग्रुप के बच्चों को पढ़ाई के दौरान खुशबू जलाई, थूकाई गई, खुशबू का धुआं, वो अगरबत्ती की शक्ल में या ऊद की धुनी की शक्ल में, खुशबू की धुनी दी के करीब रखा गया और दूसरे ग्रुप को खुशबू की धुनी से दूर रखा गया। ठीक समझ गए? 54 27 बच्चों के, 27 बने ना, आधा 27 तालिब इल्म जो हैं, उनके आपस में 2 ग्रुप बनाए गए। एक को किसके करीब रखा? खुशबू के, खुशबू की धुनी के, और एक को दूर रखा। एक दूसरे तजर्बे में एक ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वो रात को सोते वक्त खुशबू की धुनी जलाएं
अपने कमरे में या अपने करीब महफूज जगह पे, और दूसरे ग्रुप को खुशबू की धूनी जलाए बगैर सोने दिया गया। कुछ दिनों के बाद ये मामूल जारी रहा, कुछ अरसा जारी रहा। कुछ अरसे के बाद वो जो जिनकी मादरी जुबान जो है क्या थी, जर्मन, उनके लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल, लेकिन जो खुशबू की धुनी के करीब थे वो इंग्लिश सीखने में जबरदस्त जहनी सलाहियतों के मालिक बन गए। उनकी याददाश्त तेज हो गई और उनके सीखने का अंदाज बहुत बेहतर हो गया। हत्ता कि जब उन बच्चों का टेस्ट लिया गया तो टेस्ट में वाज़ेह फर्क आया कि जो धुनी के करीब थे, खुशबू की धुनी के करीब थे, उनकी कारकर्दगी दूसरे बच्चों से 30% ज्यादा थी, और जो दूर थे उनकी कारकर्दगी दूसरों से 30% कम थी। खुशबू अपनी जिंदगी में लाएं। कभी तेज खुशबू इस्तेमाल न करें। खुशबू अपनी जिंदगी में लाएं।